और लोग वो वाले फैलाने वाले ने जिन्होंने खुद बाबा जी के बारे कुछ पता नहीं। सूरज निकलन तो पहला ही करके आओ बाबा जी की कढ़ाई और उस तो बाद फटाफट किसी के मत्थे नहीं लगीदा। कैमरा के उत्ते ਇਹੋ जी गल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਕਾਲ ਭੈਰੋ, ਲਾਲ ਭੈਰੋ, ਜਲ ਭੈਰੋ, ਥਲ ਭੈਰੋ, ਕਾਸ਼ ਭੈਰੋ, ਬਾਲ ਭੈਰੋ, ਵਿਕਰਾਲ ਭੈਰੋ, ਬਟੂਗਨਾਥ ਭੈਰੋ, स्वयं ਖੇਤਰਪਾਲ ਭੈਰੋ। तू नाम खेतरपाल सरकार दा, जप ले तू नाम खेतरपाल सरकार दा, लग जा तू लड़ बाबा जग। जय माँ कालका, जय बाबा खेतरपाल जी। मैं अतुल देवगन, श्री माँ कालका बाबा खेतरपाल जी सेवा समिति दिल्ली मंदिर तो अज गल करन जा रहे हैं कुछ सामान्य सधारण सवालों ते कुछ वहमां भरमां ते जो बाबा जी के बारे फैलाए जाते हैं अक्सर लोगों वालों। और लोग वो वाले फैलाने वाले ने जिन्होंने खुद बाबा जी के बारे कुछ पता नहीं है, कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं। और बाबा जी के बारे इस तरह वहम भरम फैला देंगे ने और उस तरह के कन्ना के कच्चे लोग जड़े वो गल नूं सुनते हैं और गल नूं गांह कर देंगे ने। देखो गल जड़ी है ना वो तुरदे तुरदे पिछों कितों कुछ तुरी होंदी है और होंदे होंदे कुछ होर हो जाती है। मैं अज जिहड़े सवालों के बारे गल कर लगा वो कुछ इस तरह कुछ कहते हैं पहला लोग कि बाबा जी की कढ़ाई दिने नहीं करी दी, सवेरे तड़के तड़के करके आओ, तड़के तड़के जड़ा चानना भी नहीं होना चाहिए, सूरज निकलन तो पहला ही करके आओ बाबा जी की कढ़ाई और उस तो बाद फटाफट किसी के मत्थे नहीं लगीदा, जड़ा बाबा जी का टिक्का मिटा के जाईदा है। या फिर कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ होर बड़ियां भ्रांतियां ਜਿਹੜੀਆਂ बाबा जी के बारे इन्हां लोगों ने फैलाईਆਂ होईयां। होर बड़े ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल बाबा जी के बारे ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि हालांकि मैनू जड़ा कैमरा के उत्ते ਇਹੋ ਜਿਹੀ गल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ लो तो उस तो बाद मान लो इन्हां दी कोई मंग नहीं पूरी हुई, रिश्ता जड़ा है ना इस तरह हुंदा है, रिश्ता हमेशा देवते नाल किसी भी देवते नाल जदों मंग दा रिश्ता होएगा ना वो कभी भी टुट जाएगा। हमेशा रिश्ता जड़ा होना चाहिए ना देवता नाल मन का रिश्ता होना चाहिए है। वेखो जड़ा मंग का रिश्ता हुंदा ना, मंग पूरी होई तो तां भी टुट जाएगा। क्यों? वो जड़ी चीज़ उन्होंने चाहिए वो चीज़ मिल जाती है और पिछे हो जाता है। जे रिश्ता जड़ा मंग जे ना पूरी हुई तो तां भी टुट जाएगा, विश्वास टुट जाएगा वह उस देवते तो पिछे हट जाएगा। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ लोग ने ये लोग की करते हैं बाद चो मान लो किसी की कोई गल सुनी हुई वेख फिर उस तो बाद कहते आपां ते सारे पीर फकीर भी मना के वेख ले, आपां सारी जगह मत्थे भी टेक के वेख ले, सब कुछ कर लिया। ये ਜਿਹੜੇ लोग होंगे ना ये पता की होंदा, ये लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਲਕਸ਼ਯ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ जी के बारे जड़ियां भ्रांतियां लोगों ने फैलाइया हुई हैं। जड़े लोग वहम भरमा तो आप जड़े वहमा भरमा दे विच फसे फिरते हैं, जिन्होंने आप कुछ पता नहीं है वो की करते आप तो वेखो ना उन्होंने को कोई बुद्धि ना कोई ज्ञान ना कोई स्त्रोत कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ। चलो बंदे को मान लो जो बुद्धि ना होवे ज्ञान ना होवे वो स्त्रोत जड़े है ਇਹੋ ਜਿਹੇ पढ़न घट तो घट वेद पुराण ग्रंथ जड़े स्त्रोत्रम जड़े ਇਹੋ ਜਿਹੇ जिन्हां दे विच बाबा जी के बारे चर्चा हैगी आ खुले आम जड़े सारे बारे वो स्वयं जिथों पता लगता। हालांकि मैं तुहाडे नाल ना कोई अगली वीडियो दे विच बाबा जी की जड़ी जन्म गाथा जड़ी जन्म कहानी किस तरह उन्होंने जन्म होया किस तरह होया वो मैं क्यों कहना वा कि ये शिव का रूप ने, ये स्वयं शिव शंकर का शिव भोलेनाथ का सदा शिव का रूप ने। मैं क्यों कहना वा कि बाबा खेतरपाल भैरो जड़े आ ये देव ने, इन्हां दे बारे मैं सारियां जड़ियां भ्रांतियां दूर लोगों दियां करना चाहना। तो साडा जड़ा लक्ष्य है ना सिर्फ यो ही है कि बाबा जी की महिमा ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का। ये भ्रांतियां जड़ियां लोगों ने फैलाइया हुई कि बाबा जी का टिक्का मिटा के जाईदा है, बाबा जी का प्रसाद नहीं वंडीदा या बाबा जी का भंडारा नहीं करीदा या बाबा जी का जागा नहीं करीदा या बाबा जी का नाम नहीं लईदा। बड़े सारे लोगों ने मतलब ऐसे कोई हुणे तुहानूं मैं जितना उदाहरण दिता वो जड़ा कि बाबा जी जनानियां नाल लग जाते हैं सुपनिया दे विच। वेखो हर सवाल का जड़ा अलग अलग जवाब है। मैं पहले जड़े गल करदा तुहाडे नाल पहला इस बारे वेखो कि बाबा जी का टिक्का नहीं लाईदा। जड़े लोगों ने ये वालियां गल्लां फैलाइयां होईयां बाबा जी के नाल टिक्के का लैना देना नहीं है कुछ भी। ये लोगों ने इस तरह फैलाया होया कि बाबा जी का टिक्का नहीं लाईदा।
ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਿੱਕਾ ਇਹ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਵੇਖੋ ਹੈ ਵਾ, ਜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਨੀਅਲ ਗਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੀਨੀਅਲ ਗਲੈਂਡ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਥਰਡ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਪੁੰਡ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਤਾ ਕਿ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਮਟਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਡਰੇ ਜੇ? ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡਰੇ ਜੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਡਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੁਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੈਮ ਸ਼ਿਵ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਭੈਰੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਗਵਤੀ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਭੈਰੋਂ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸਵੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਗਰਣ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਰਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਮਾਤਾ ਭਗਵਤੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰਿਤ ਦੇਵ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਇਹ ਜਾਗਰਿਤ ਦੇਵ ਨੇ, ਜਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰਿਤ ਦੇਵ ਨੇ, ਸਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੱਦੀਦਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਚਾਨਣ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜੈਸੀ ਜਿਹਦੀ ਨੀਅਤ ਵੈਸੀ ਮੁਰਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਪਾਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਜਗਾਈ ਦੇ। ਇਹ ਜਾਗਰਿਤ ਦੇਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਪੂਜਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਜ਼। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਗਰਿਤ ਦੇਵ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਖਾਣਾ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਆਪ ਰੋਜ਼ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਿਤ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਿਤ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਲ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਸੋਚਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਯਕਸ਼ ਨੇ ਸਵਯੰ। ਔਰ ਪ੍ਰਤੱਯਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਆਭਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਪਾਠ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਣ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟਿਕਦਾ ਵਾ ਇੱਕਦਮ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਭਾਸ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਿਤ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਯਕਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਠਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੇ ਕਚਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਗਯ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਦੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਵਤਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾ बड़ा प्रसिद्ध जड़ा है एक सीरीयल भी बहुत प्रसिद्ध होया माँ काली और देवों के देव महादेव, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, माँ काली पुराण या माँ काली खंड, शिव महापुराण, ऐसे बड़े सारे स्रोत ने। वेद शास्त्र जे तुसी पढ़ोगे ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा बाबा जी ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ भी समझ लगेगी कि बाबा जी कौन ने। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਲੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਲੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਲੇਮ, YouTube ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਲੇਮ ਕਿ मतलब तुसी उन्हां दा ओह क्लिप तुसी अपने उत्ते पाया वा ते ओह उन्हां नूं इह लगदा वा कि शायद जां ते ओह क्लिप नूं चोरी कीता या कुछ उन्हां दे भाषा दे विच मतलब ओह अलग चीज़ वा। लेकिन उन्हां नूं इह नहीं पता कि आपां सिर्फ जिहड़ी बाबा जी दी महिमा, बाबा जी होए किस तरह इह सारी चीज़ नूं शेयर करने वास्ते शेयर कर रहे हैं। मतलब एक उन्हां दा एक असूल ने, उन्हां दी पॉलिसी ने, इस वजह दा ओह की उत्ते कॉपीराइट क्लेम आ जाता। लेकिन तुसी चाहो तो ओह वाली जिहड़ा कंटेंट है ना वो तुसी लै सकदे जे, तुसी WhatsApp भी कर सकदे जे। मैं तुहानूं ओहदे ते भी भेज दांगा और ऑनलाइन भी शेयर करांगा बाबा जी दी स्टोरी अगली वीडियो दे विच। हुण जिहड़ी मैं फिर दोबारा उस गल ते आवां जिहड़ा कहंदे बाबा जी दे चिराग बारे। वेखो इस तरह मैं तुहानूं हुणे तुहानूं दस्सिया जागृत देव ने जदों चिराग घर दे विच जगांदे जे ना
ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਵਰਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚਿਰਾਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਵਰਗੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਚਿਰਾਗ ਲਗਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਡ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਚਿਰਾਗ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮਤਲਬ ਲੌਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਵਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਣੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਗਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਗਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਵਾਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੈ ਕਿ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਈ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜਕ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕੰਜਕ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੰਜਕ ਨੂੰ ਸਵੈਮ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਜਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਵਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਜਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਵਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਵੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਖਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਖਤ ਦੇਵਤਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ 1% ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਜਦੇ ਹੋਣ, ਕਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਹੋਏਗੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਖਤ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੜਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਾਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੜਾਈ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਛਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ 14 ਤੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੋਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 14 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਭੰਡਾਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਕੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਹਲਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੜਾਈ ਪੁਜਾਰੀ ਲੱਗਣੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੜਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਈਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਈਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੜਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਈਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੜਾਈ ਪੁਜਾਰੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੜਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਈਦਾ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਡਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਜੰਡ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 6-7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2-2 3-3 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਟਿੱਕਾ ਮਟਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਲਾਈਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਈਦਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਕਿਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਗਾਂਹ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਭੋਲਿਓ ਪੰਛੀਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੜਾਈਆਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, 14 ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ 14 ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੇਲੇ ਵਰਗੂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੰਡ ਨੇ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੜਾਈ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਉਤਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਿਪਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਥੋੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਆਪ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਆਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਫੋਨ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਵਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ, ਫਲਾਨਾ ਸਮਾਧਾਨ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਡ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਅੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਲਾਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪੂਜਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕੌਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਪਟਾਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਵ ਨਿਰਮਿਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਕਰਮਣ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਟਿਊਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹਾਲੀ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਭੋਲੇ ਲੋਕੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਕਾਲਕਾ ਮਸਾਣੀ ਦਾ, ਮਾਂ ਕਾਲਕਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨੀ ਦਾ, ਮਾਂ ਕਾਲਕਾ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਭੈਰੋ, ਸਵਯੰ ਕਾਲ ਭੈਰੋ, ਲਾਲ ਭੈਰੋ, ਜਲ ਭੈਰੋ, ਥਲ भैरो, काश भैरो, बाल भैरो, विकराल भैरो, बटुकनाथ भैरो, स्वयं खेत्रपाल भैरो। ये बाबा भैरोनाथ का रूप ने, भैरोनाथ स्वयं अवतार ने बाबा शिव शंकर भोलेनाथ दे। इन्हां लोकां तो बचो और सीधा बाबा जी का नाम लो। अज दे वास्ते इन्ना ही। जे तुसी कोई भी होर जानकारी चाहते जे वेखो इस विषय के बारे या कोई भी, तुसी सीधा इस नंबर ते फोन कर सकते हो। तुहानू स्क्रीन ते वेख रहा है नंबर। इत्थे माता जी गद्दी ते बहिंदे ने। वेखो मैं ना इस गद्दी का बच्चा है, मैं खुद मैं गद्दीदार नहीं हाँ। जो ज्ञान सानू इत्थों माता जी तो मिलता है वो आप कैमरा के उत्ते अगे आके ऑन कैमरा नहीं बोलते। आपां जिहड़े गद्दी दे सेवादार ने, संगत आ जिहड़े एक हिसाब नाल, आपां इस करके बाबा जी दे जिहड़े वहम भरम लोकां ने जिहड़े पाए होए आ, वो माता जी खुद ਤੁਹਾਨੂੰ ज्ञान ਦਿੰਦੇ और ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਢੋਂਗ ਨਹੀਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ, ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲਕਾ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਜੀ। तू नाम खेतरपाल सरकार दा, जप ले तू नाम खेतरपाल सरकार दा। लग जा तू लड़ बाबा जा।